नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आपणकर जीवन में खूब शीघ्र एक बड़ परिवर्तन आसवाई जाऊँगी, जहाँकि यही धनु संक्रांति परठारु आपणकर जीवन में एक परिवर्तन होगापाई जाऊँगी। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बड़ परिवर्तन होगापाई जाऊँगी, जहाँकि आपण को सकारात्मक फल दबाकू जाऊँगी। तो धनु संक्रांति रे सूर्य आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे, जहाँकि आपणकर पाई एक बड़ सुवर्ण सुजोग अटे। जहाँ फल सूर्य आपण को अनेक क्षेत्र में सफलता आनीदेवे एवं अनेक क्षेत्र में आपण को प्रगति आनीदेवे। तो बंधु माने आपण मानक पई सबुठारु बड़ कथा हेउछि जे आपणकर राश्याधिपति शनि बकरीरु मार्गी होई सारिछन्ति, जहाँकि आपणक पई सबुठारु बड़ खुशीर कथा अटे। यह व्यतीत अन्य ग्रह मानकर स्थिति मध्य आपणकर कुंडली रे बहुत भल रहुअछि। तेणु पूर्वरु आपणकर जो सब समस्या लागि रहितिला से सब दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन को पुनर्बार खुशी फेरिबा को जाउअछि। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे आपण जो समस्या देखुथिले वर्तमान सही समस्या रु आपण संपूर्ण भाव में मुकुली जिवे। आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार देखिबा को पाइबे। पूर्वरु आपणकर जो जॉइंट पेन बा बैक पेन भली समस्या मान देखा देउथिला किंबा आपणकर इन्फेक्शन एलर्जी भली समस्या देखा देउथिला, आपणकर गला संबंधित कोनोसी समस्या थिला, तेबे एही सब जिनिस रे आपण सुधार देखिबा को पाइबे। जो माने विद्यार्थी अटंती सेमानक पई मध्य एही धनु संक्रांति परठारु शुभ समय आरंभ होई जिवो। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे किछि बड़ स्टेप नै पारंती। तो आपण जदि हायर एजुकेशन करबा को चाहुतिले तो उच्च शिक्षा पाई मध्य आपण को सुजोग प्राप्ति हेबो। कारण गुरु आपणकर शिक्षा भाव रे अछंती एवं बुद्ध एही आसुथिबा धनु संक्रांति परठारु आपणकर दशम भाव रे चलन करिवे। एठारे मध्य बुधंकर स्थिति बहुत भल रहिबो। तो गुरुंकर दृष्टि जेहेतु आपणकर प्रथम भाव उपर को रहुची, आपणक मध्य रे ज्ञान बढ़िबो, बुद्धि बढ़िबो, आपण निजर पाठ पढ़ारे ठीक निष्पत्ति मध्य नहीं पारिबे। एही धनु संक्रांति ठारू सूर्यंकर दृष्टि मध्य आपणकर कुंडलीर पंचम भाव उपर को रहिबो। सूर्य आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक सफलता प्रदान करिवे। सरकारी क्षेत्र रु आपण को लाभ प्राप्ति हेबो। जदि आपण सरकारी स्तर रे किछि परीक्षा देउछंती तो सेथिरे आपण कृतकार्य हेबे। जदि आपण सरकारी चाकरी करूछंती तो सेथिरे आपणकर पदोन्नति हेबो। कार्य क्षेत्र रे आपण को मान सम्मान प्राप्ति हेबो। आपणकर प्रेम जीवन कथा हेबा जदि तो ही धनु संक्रांति ठारू आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य एक बहुत भल परिवर्तन देखिबा पाई पाइबे। पूर्वरु बुध एवं शनिଙ୍କ मध्यरे षडाष्टक जोगर निर्माण हेउथिला, जहा फल रे आपणक मध्यरे किछि कथा नथाई मध्य झगड़ा हेउथिला। छोट छोट कथा को नहीं आपणक मध्यरे मन मनांतर भली समस्या सृष्टि हेउथिला। आपणक मध्यरे लड़ाई झगड़ा हेउथिला, किंतु एही धन संक्रांति परठारु आपण निजे ही लक्ष्य करिवे एही सबुरे धीरे धीरे परिवर्तन आसीबो। आपणक मध्यरे बुझाबणा ठीक ठाक रहिबो। आपणकर भल पाइबा बढ़िबो। आपण परस्पर भूल को बुझी पारिबे एवं दुहे दुही को सपोर्ट मध्य करिवे। जदि आपणक मध्यरे ब्रेकअप हो जाइथिला तेबे पुनर्बार पैचअप हेबार संभावना बनुअछि एवं आपणकर प्रेम विवाहर रूप मध्य नहीं पारे। तो वैवाहिक जीवनर कथा हेबा जदि तो कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाए आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथींकर भाव। आपणकर सप्तम भावर अधिपति हेउछन्ति सूर्य। तो एही धनु संक्रांति को सूर्य आपणकर एकादश भाव लाभर भाव को चलन करिवे, जहाँकि आपणकर जीवन साथींक पई बहुत ही भल रहिबा को चाहुअछि। सूर्यंकर एही राशि परिवर्तन आपणकर जीवन साथी को प्रत्येक क्षेत्र रे उन्नति आनीदेव। से तांकर क्यारियर रे बहुत किछि अपॉर्चुनिटी पाइबे। से जो कार्यर आरंभ करने को चाहूतिले से वर्तमान एही धनु संक्रांति परठारु निजर कार्य को आरंभ करि परिबे। किंबा तांकर कोनोसी कार्य जदि अटकी रहिथिला
ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନଥିଲା, ତ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯିବ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କଥାରେ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ସଜେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାରେ ସଜେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ତାହାକୁ ମାନି ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲାଭପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଭାବ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଉ ଯାହା ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ କିଣିପାରୁନଥିଲେ, ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଣିପାରିବେ। ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କିଣିପାରନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମାତୃ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଥ ଦେବ, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କଥାରେ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟ ଯାହାର ଟାଣ ଥାଏ ସେ ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ବି ତାହା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ ସେହି ପଥରେ ବି ଆପଣ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟକୁ ଆପଣ ଅତିବାହିତ ନକରି ବା ହାତଛଡ଼ା ନକରି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରୁ କିଛି ବଡ଼ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ। ତ କ୍ୟାରିୟର କଥା ହେବା ଯଦି, ତେବେ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାର ତରିକା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ବେସ୍ କାମ ରହିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଏବଂ ଶଙ୍କା ରହିଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ଲୋ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ବି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଚାଲୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ବର୍ଷ 2026ରେ ମାନେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ନୂତନ ବର୍ଷ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଶନି 7.5 ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜର ଭାର ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଶୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଜନେସ୍ରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।
ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାରେ ହେଉ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଆପଣ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ରୋତ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବଂ ଆସୁଥିବା ଏଇ 2026 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନେଇକରି ଆସୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରପୁର ରହୁ, ଏହି କାମନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।